सीएम भगवंत मान दे नाल किसानां दी मुलाकात जारी है। तकरीबन 1.5 घंटे तो जारी किसान आगुआं दे नाल इस मीटिंग दे विच की कुछ निकल के आंदा है लगातार तुहानूं असीं दस भी रहे हां। 13 मंगां नूं लैके सीएम दे नाल मुलाकात हैगी है। मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर ते भी किसानां दा धरना जारी है। कल तो लगातार धरना दे रहे ने किसान ते मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर ते भी धरना जारी है किसानां दा। ते इस वेले 1.5 घंटा हो चुका है तकरीबन जो तो यह मीटिंग शुरू हुई सी। सीएम भगवंत मान दे नाल किसानां दी मीटिंग जिहड़ी हैगी 23 जथेबंदियां दे आगू जिहड़े हैगे ਉਹ इस मीटिंग में शामिल ने। इस मीटिंग चो की निकल के सामने आएगा, इस मीटिंग का नतीजा की रहेगा यह भी दसांगे। पर 1.5 घंटे तो लगातार मंथन किया जा रहा है किसानां दी। तकरीबन 13 मंगां ने जिन्हां नूं लैके किसान सरकार दे सामने ने ते सरकार नूं कह रहे ने कि मंगां मन्नियां जाणियां चाहीदियां ने, इमीडिएट मन्नियां जाणियां चाहीदियां ने। सरकार किन्नियां मंगां मनदी है, किन्नियां मंगां नूं होल्ड ते रखदी है, किन्नियां मंगां ते बाद दे विच फैसला लिया जाएगा, ये सारे सवाल हजे बाकी ने। ते लगातार असीं अपडेट तुहानूं इस मीटिंग के बारे दे रहे हैं। 1.5 घंटे तो यह मीटिंग जिहड़ी चल रही है 13 मंगां नूं लैके सीएम के सामने किसान जथेबंदियां दे आगू बैठे ने। सीएम दे नाल मुलाकात जिहड़ी हैगी वो कर रहे हैं, गलबात कर रहे हैं। मीटिंग जिहड़ी हैगी है वो लगातार जारी है और इस दे विच कैबिनेट मंत्री भी इस मीटिंग दे विच मौजूद ने। कुछ देर पहला जो असीं अपने सहयोगी पंकज कपाही नाल गल कर रहे थे वो दस रहे थे कि यह मीटिंग वखरी किवें है। ये मीटिंग जिहड़ा हैगा दिल्ली में जिहड़ी मीटिंगां हुंदियां सीगीआं केंद्र सरकार सीगी, एक तां उत्थे सब तो वड्डा डिफरेंस हैगा कि पहलां उत्थे केंद्र सरकार सीगी, हुण जिहड़ा हैगा ते हुण उत्थे जिहड़ा हैगा सिर्फ पंजाब की गल करिए तां स्टेट गवर्नमेंट हैगी है, सूबा सरकार हैगी है। ते सूबा सरकार दे सामने दिल्ली दे विच संयुक्त किसान मोर्चा सी जिहड़ा सेंटर गवर्नमेंट दे लई सीगा। ते इस सब दे विचाले पंजाब दे विच सिर्फ 23 किसान जथेबंदियां ने, 23 किसान जथेबंदियां दा मोर्चा। पंकज असीं देख भी पा रहे हैं, तुहानूं नाल जानना भी चाहांगे ये तस्वीर जिहड़ी हैगी है डिफरेंस हैगा दिल्ली तो लैके हुण तक, दिल्ली तो लैके चंडीगढ़ तक दोवें राजधानियां की गल करिए, एक कौमी राजधानी एक स्टेट की राजधानी, एक सीगी केंद्र सरकार दे नाल मीटिंग, एक हैगी सूबा सरकार दे नाल मीटिंग। एक पासे सीगी सारे जथेबंदियां एकजुट, एक पासे जथेबंदियां दे विचाले भी डिफरेंस किते ना किते नजर आ रहा है। और वड्डी जथेबंदियां जिहड़ी उगराह जथेबंदी होगी या राज्यपाल की जथेबंदी होगी वो इस दे विच शामिल नहीं हैगिया। अजिहे विच किसानां दा पक्ष कितना मजबूत हैगा इस मीटिंग दे विच? देखो एक राय ये भी निकल के सामने आ रही है कि सरकार बने नूं महज 2 महीने होए ने तां समा मिलना चाहिए है, क्योंकि अजिहा नहीं है कि इन्हां फैसलियां तो बाद किसानी बदल जाएगी या इन्हां फैसलियां नूं अगर लागू हो गया तो फिर किसानां नूं एक वड्डा नुकसान होएगा। मुख मंत्री इस गल दा तर्क किसानां नूं दे रहे ने, वो इस गल दा जिक्र कर रहे ने कि इस वेले बिजली दा एक वड्डा संकट है। बिजली जिहड़ी है वो किसानां नूं भी देनी है, बिजली जिहड़ी है दूजे पासे घरेलू बिजली देनी, इंडस्ट्री नूं देनी, दुकानदारां नूं देनी। वो डिमांड एकदम वध जांदी जदों पूरे पंजाब दे विच इकट्ठा झोना बीजिया जांदा है। मुख मंत्री दा तर्क है कि अगर सिलसिलेवार तरीके दे नाल झोना बीजिया जांदा है तां फिर उस दे नाल सरकार नूं राहत मिलेगी, बिजली जिहड़ी किसानां नूं भी पूरी मिलेगी। नहीं तां किसानां दी शिकायत रहिंदी कि 2 घंटे बिजली सवेरे आ गई, 2 घंटे रात 2 बजे बिजली सरकार ने दे दी। इस वजह करके ये जिहड़ा फैसला लिता गया है कि बिजली वक्-वक् जोन दे विच होवे। लेकिन किसानां दा मीटिंग दे विच ये भी तर्क सीगा कि जिहड़े नहर दे जां दरिया दे नेड़े इलाके ने उन्हां नूं जल्दी शुरुआत कर दी जाए या जिहड़े बॉर्डर वाले पासे ने वो बिल्कुल लास्ट विच कर दिते ने, जिहड़ा खास तौर पर पठानकोट है, गुरदासपुर है, उन्होंने थोड़ा पहला कर दिता जाए, नहीं तो नुकसान किसानी का होएगा। तो टेबल ते गल चल रही है इस बाबत कि जिहड़े पहला जोन दिते गए सी वो जोन दे विच तब्दीली की जाएगी। इसनूं लैके किसान जथेबंदियां राजी हो जांदियां ने कि जिवें पहला कहा गया सीगा कि अगर संगरूर पहला या कोई होर हल्का पहला या लास्ट विच कोई होर है तो उस दे विच तब्दीली की जाए। इस गल नूं लैके जथेबंदियां राजी हुंदियां ने या नहीं हुंदियां। दूसरा जिहड़ा है कि कनक दी झाड़ घट हुई है क्योंकि गर्मी ज़्यादा वधी सीगी, तो उस बाबत 500 रुपया बोनस की गल की जा रही है। तो मुख मंत्री इस मीटिंग दे विच कह रहे हैं कि असी फाइल मंगाई है, सरकार अपनी फाइल तैयार कर रही है, किसानों तो फीडबैक लीती जा रही है। और दूजा ये भी कहा जा रहा है कि असी केंद्र नूं भी कहा है कि जिहड़ा केंद्र दा एक वक्रे तौर ते फंड हुंदा है, आपदा फंड हुंदा वा, उस दे विचाले किसानां दी मदद की जाए। उत्थों केंद्र तो की जवाब आंदा है और असी खजाने चों किन्ना दे सकते हैं उस तो बाद ही तय करांगे। इस गल नूं लैके मीटिंग दे विच चर्चा हुई है। दूसरा जिहड़ा गगन तुसीं जिक्र कर रहे सीगे दिल्ली तो लैके पंजाब, इस दे विच की डिफरेंस है इन्हां दोहां अंदोलन दे विच? पहला डिफरेंस है कि ये सिर्फ एक स्टेट का मुद्दा है, पंजाब का मुद्दा है, ना कि पूरे देश भर की किसान जथेबंदियां इसका विरोध कर रही ने। और जिहड़ा पंजाब की जथेबंदियां ने भी प्रोटेस्ट किया वा चंडीगढ़ के आस पास, पहला एक कॉल सी कि मुख मंत्री
ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੋਰੀ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਂਦੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਉਗਰਾਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਉਗਰਾਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਗਰਾਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਸਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬੀਜੋਗੇ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ BBMB ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਤਰਕ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਬਿਜਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ, ਹਲਚਲ ਦਿਖਾਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾ ਲਈ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾ ਲਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਆંકੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੁਡਵਾ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼
ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। जी बिल्कुल पंकज, सवाल कई सारे ने इस पूरे अंदोलन को लैके, सवाल जेडे हैगे वो कई सारे ने। पंकज लगातार ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਪਿੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ, ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਪਿੰਦਰ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। जी तो गगन बिल्कुल इस वे तस्वीर असी जिस तरह लगातार सवेर तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हर हालात बदल रहे हैं, जिमें जिमें जो सिचुएशन पैदा हो रही है वो दिखा रहे हैं। फिलहाल बड़ा शांतमई माहौल है। देखो ये YPS चौंक है जितों दी तस्वीर असी लगातार दिखा रहे हैं। इत्थे देखो किसानों ने आपके चौंकों के मंजे लाए हुए हैं, गद्दे लगे हुए हैं, क्योंकि रात इत्थे ही कट्टी है। कल जो आए सी तो कल शायद ये लगता सी कि जे मुख्यमंत्री नाल मुलाकात होगी, मीटिंग होगी तो शायद मसले का हल हो जाएगा तो इत्थों आपो अपने घरों जाते रहणगे। पर हालात ऐसे बने कि मीटिंग नहीं हो सकी। उसके कारण जो भी रहे हुण वो मीटिंग नहीं हो सकी और नतीजा ये होया कि इन्हां किसानां ने इत्थे ही डेरा ला लिया। इसे चौंक दे विच डेरा लाउणा पै गया और रात इत्थे ही कट्टी। सड़क ते प्रशादे बने, लंगर बनया और इत्थे ही सड़क ते जाम ला के गद्दे रख के ते किसानां ने रात कट्टी आ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੈਠੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬੈਠੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਔਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਤੇ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਰੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਉਹ ਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ। ਐ ਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਐਂ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਲਟ ਪਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸ ਇਹੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਲਾਂਸਰ ਦੇ ਧੂਆਂ ਮੂਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾ ਡਾ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏਗਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ 92 ਸੀਟਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪੂਸ਼ਾ 14, ਉਹ ਝੋਨਾ ਉਦੋਂ ਠੰਡ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਿੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਕ ਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 20-25 ਮੋਚਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਫੂਕਣੀ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਲ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਰਨਲ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ। 600 ਯੂਨਿਟ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਮੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 600 ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕਿੱਲਾ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੱਚ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਘੱਟ ਮਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਛਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਐ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਘਰੇ ਕਿੱਥੇ ਮੱਛਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਘਰੇ ਦਾ ਮੀਟਰ 100 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਨੂੰ 15 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮਚਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ 20 ਮਚਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਚੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ।